السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ ق ریاض کی جانب سے نئے سال کی آمد کی خوشی میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی عہدیداران سمیت دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات کے علاوہ دیار غیر میں مقیم پاکستانی شاعروں نے بھی بھرپور شرکت کی اور مشاعرے سے لطف اندوز ہوئے۔ تقریب کے میزبان صدر پاکستان مسلم لیگ ق ریاض امتیاز احمد نے بڑے خوش مزاجی سے آنے والے تمام معزز مہمانوں اور حاضرین کو خوش آمدید کہا۔ تقریب کے مہمان چیئرمین پاکستان مسلم لیگ ق سعودی عرب چودھری اظہر ورائچ کا نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے کہنا تھا کہ دیار غیر میں اس طرح کی تقریبات منعقد کرنا ایک خوش آئند اقدام ہے، اس سے وطن کی دوری محسوس نہیں ہوتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مشاعروں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے درمیان ادب کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، بلکہ تہذیب اور ثقافت کو بھی فروغ ملتا ہے۔ تقریب کے میزبان امتیاز احمد کا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تحریک پاکستان میں شاعروں اور ادیبوں نے جس طرح قوم کی بیداری کا فریضہ سر انجام دیا، وہ کسی اور صورت ممکن نہیں تھا، جبکہ دور حاضر کے پاکستانی شعراء اور ادیب بھی معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے شاعر دنیا بھر میں اپنی قومی زبان سے بے مثال محبت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ محفل میں تمام شعراء نے نہایت خوبصورت کلام پیش کیا۔ تقریب سے دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات سے ہماری نئی نسل کو اپنے بڑوں سے ادب و آداب سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کی تقریبات باقاعدگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اوج شریف شہدائے مجلس سے اظہار یکجہتی کے لیے علمدار چوک اوج شریف پر امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، مجلس وحدت المسلمین اور دیگر فلاحی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اوج شریف سے سید مظاہر حسین کی اس رپورٹ میں۔ شریف مچ میں ہزارہ برادری کے 11 افراد کے بے دردانہ قتل کے خلاف علمدار چوک پر ISO MWM اور دیگر فلاحی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے غیور لوگوں نے شرکت کی ہے، جو ہزارہ کمیونٹی کے بے گناہ مزدوروں کے قتل عام پر سراپا احتجاج دکھائی دیتے ہیں۔ دھرنے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ آئے روز دہشت گردی میں ہزارہ برادری کو نشانہ بنا کر ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ، کراچی اور پارا چنار میں آخر یہ ظلم کب تک ہوگا؟ مظاہرین نے کہا کہ مچ میں ہزارہ برادری کے اس مشکل گھڑی میں ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہزارہ برادری کے لوگ 5 روز سے اپنے پیاروں کی لاشیں سڑک پر رکھ کر ان کے خون کا حساب مانگ رہے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ہزارہ برادری کے بے گناہ قتل ہونے والے شہیدوں کے ورثاء کو فوری انصاف فراہم کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مظاہر حسین، آواز نیوز، اوج شریف۔ ننکانہ صاحب ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے تحصیل سانگلہ ہل کی مختلف ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے خصوصی مرمت اور بحالی سانگلہ ہل تا بیرہوالا انٹرچینج روڈ اور فیصل آباد روڈ کا افتتاح کیا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے ننکانہ صاحب شیر افغن چدر سے۔ جی شیر افغن، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے تحصیل سانگلہ ہل کی مختلف ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے خصوصی مرمت و بحالی سانگلہ ہل تا بیرہوالا انٹرچینج روڈ اور فیصل آباد روڈ کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ADCR محمد عثمان خالد، ASC سانگلہ ہل محمد جمیل احمد نت، ٹکٹ ہولڈر پیپلز سکریٹری طارق سعید گمن بھی موجود تھے۔ ضلع بھر کی تمام تحصیلوں میں ترقیاتی اسکیموں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع بھر میں پختہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے۔ ضلع بھر میں جاری ترقیاتی اسکیموں کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کرنے کے لیے ضلعی افسران فیلڈ میں موجود ہیں۔ ضلع بھر کی ترقی اولین ترجیح ہے۔ ضلع بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو ان کے سکوپ کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔ ناقص اور غیر معیاری تعمیراتی مٹیریل استعمال کرنے والے ٹھیکیداران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی شیر افغن چدر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، آواز نیوز، ننکانہ صاحب۔ خبر شامل کرتے ہیں علی پور مظفر گڑھ سے، جہاں پر بیٹی کا باپ داماد کی دوسری شادی پر آگ بگولا ہو گیا۔ پنچایت سے بیٹی کو طلاق دلوا دی۔ رات گئے 5 افراد کے ساتھ داماد اور اس کی پہلی بیوی کے گھر کو آگ لگا دی۔ آگ لگنے کے بعد 2 بچیاں جل کر جاں بحق ہو گئی۔ جاں بحق بچیوں کی عمریں 2 سے 3 سال کے درمیان ہے۔ پولیس نے جلنے والی دونوں بچیوں کی لاشیں ہسپتال منتقل کر دی۔ DPO مظفر گڑھ حسن اقبال کے مطابق مرکزی ملزم سمیت 2 نامزد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹ محمد یعقوب، آواز نیوز، تحصیل علی پور۔ بھوانہ اسسٹنٹ کمشنر میڈم اقرا مصطفیٰ نے اپنے آفس میں بھٹا مالکان سے میٹنگ کی۔
मीटिंग में भट्टा को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के मामलात पर बात हुई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे परवेज इकबाल चद्दर से। जी परवेज इकबाल चद्दर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, बुआना असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भट्टा मालकान की एक मीटिंग का इनकार किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरम मुस्तफ़ा ने की है। मीटिंग में तहसील बुआना के भट्टा मालकान ने शिरकत की है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरम मुस्तफ़ा का कहना है कि हुकूमत की तरफ से वाज़ेह और सख्त अहकाम दिए गए हैं कि भट्टों को जल्द अज जल्द जिग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाए। और तहसील बुआना में 33 भट्टे हैं, जिनमें से 10 को जिग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है। बाकी अभी काम जारी है। जिग टेक्नोलॉजी के बगैर भट्टे नहीं चलने देंगे और हुकूमती अहकाम के खिलाफ वर्जी करके भट्टे चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और चलने वाले भट्टों पर पानी छिड़का जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरम मुस्तफ़ा का कहना है कि मटियारी रिपोर्ट शाहिद खासकेली। खबर शामिल करते मटियारी से हमारे नुमाइंदे शाहिद खासकेली की। ओडेरो लाल स्टेशन शहर को दर्जनों देहातों के हजारों लोगों स्कूल के बच्चों का वाहिद रास्ता। नसीर केनाल के पुल की तामीर का मामला पहले रोजी इंजीनियर्स और ठेकेदारों की नाअहली सामने आ गई। बगैर मुतबादिल रास्ते तामीरात का आगाज कर दिया गया। रास्ता बंद होने से लोगों ने खतरनाक तरीके से अपनी मंजिलों की तरफ जाना शुरू कर दिया। रेलवे लाइन के लिए बनाए गए पुल से गुजरने लगे, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। स्कूल के बच्चे, खवातीन, रक्शे, मोटरसाइकिल सवार अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर रेलवे पुल क्रॉस कर रहे हैं। मुतबादिल रास्ता न दिए जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का साथ साथ जिंदगियों को भी खतरात लाहक हो गए हैं। रेलवे लाइन पर तेज रफ्तार ट्रेनें किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा कर सकती हैं। शहरियों ने फिलफौर मुतबादिल रास्ता देने की अपील की है। सांगला हिल में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। उमर फारूक और उसकी बीवी फैसलाबाद से बरास्ता मोटरवे अपने घर सांगला हिल आ रहे थे। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शेर अफगन चदर से। जी शेर अफगन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, सांगला हिल में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। तफसीलात के मुताबिक उमर फारूक और उसकी बीवी फैसलाबाद से बराह रास्ता मोटरवे अपने घर सांगला हिल आ रहे थे कि चौकी पंडोरिया से चंद मीटर के फासले पर चेले की स्टॉप के करीब 3 का नामलूम मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर इन्हें रोक लिया, साथ ही पिस्टल से फायरिंग कर दी। फायरिंग से उमर फारूक की बीवी कशिफ फारूक को सर पर फायर लगे, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़िया हो गई। ताहम उमर फारूक महफूज रहे। मुलजमान मौका से फरार हो गए। याद रहे कि उमर फारूक ने जहां बाग होने वाली कशिफ उमर से 6 माह कबल चौथी शादी की थी। मकतूला के वालिद ने अपने दामाद को शामिल तफ्तीश करने की भी पुलिस को दरख्वास्त दे दी है। मकतूला के वालिद का मौक़िफ़ है कि वकूआ के वक्त मेरी बेटी मौका पर जहां बाग हो गई और मेरा दामाद इसके साथ था, इसको खराज तक नहीं आई। मुझे अपने दामाद पर भी शुबा है। मेरे दामाद को शामिल तफ्तीश करके इससे वकूआ की मुकम्मल छानबीन की जाए ताकि मुझे और मेरे घर वालों को इंसाफ मिल सके। जी, शेर अफगन चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब। सऊदी वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने हेल्थ पासपोर्ट का इजरा कर दिया है। सबब वेबसाइट के मुताबिक वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि सऊदी डेटा और मसनूई ज़हानत इदारे के ताउन से हेल्थ पासपोर्ट का इजरा किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी इंजेक्शन लगवाने वालों को खुदकार सिस्टम के जरिए हेल्थ पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के चंद मिनट बाद तवक्कलना ऐप पर हेल्थ पासपोर्ट हासिल किया जा सकता है। उन्होंने वैक्सीन की फरहमी पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के हसूल के लिए शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की खुसूसी दिलचस्पी को सराहा है। फोर्ट अब्बास के कस्बा मरोट में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों के पेश नज़र कस्बा मरोट के कारोबारी मराकज़ जिना बाजार और अल्लामा इकबाल बाजार में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मज़कूरा बाजार मुकम्मल तौर पर 15 दिन के लिए बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। अब आपको लिए चलते हैं फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला के सहूलत बाजार में, जहां आटा कम होने की वजह से गरीब अवाम पूरा दिन सड़कों पर रुलने पर मजबूर है। गरीब शहरियों का कहना था कि आटा कम आता है, जबकि आबादी ज़्यादा होने की वजह से गरीब लोगों को आटा नहीं दिया जाता। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि आटा ट्रकों के बजाय सहूलत बाजार में रख कर बेचा जाए ताकि गरीब अवाम को भी आटा खरीदने का मौका मिल सके। तफसीलात जानते हैं तहसील रिपोर्टर चौधरी अजहर शाहीन से। जी अजहर शाहीन, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، تاندلیاں والا کے سہولت بازار میں آٹے کی قلت کا سامنا ہے۔ شہری سارا دن سڑکوں پر آٹے کے انتظار میں مارے پھرتے رہتے ہیں۔ جب آٹا آتا ہے تو کمزور اور غریب شہریوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سہولت بازار میں آٹا خریدنے والوں کا کہنا تھا کہ اگر آٹا بازار میں رکھ کر دیا جائے تو تمام کمزور اور غریب لوگوں کو بھی موقع مل سکتا ہے، جبکہ آٹا گاڑیوں میں لایا جاتا ہے اور غریبوں کو مشکل سے بھی آٹا نہیں مل پاتا۔ شہریوں نے انتظامیہ تاندلیاں والا سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آٹے کی مقدار کو بڑھایا جائے اور آٹا سہولت بازار کے اندر رکھ کر بیچا جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت موجود ہیں سہولت بازار تحصیل تاندلیاں والا میں، اور یہاں پر ایک گاڑی جو آٹے سے بھری ہوئی آئی ہے، تو لوگ کا رش ہے آٹا لینے والوں کا، تو کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں لیکن آٹا نہیں مل رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے اور آٹا کم آتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی کافی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور رش بھی کافی ہے۔ لوگوں کو آٹا دیا بھی جا رہا ہے لیکن کم پڑ رہا ہے۔ تو ایک بھائی نے ابھی مجھے بتایا کہ یہاں پہ 3 سے 4 گاڑی آٹے کی روزانہ آتی ہیں لیکن آٹا پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو اپیل کرتے ہیں یہ لوگ تحصیل تاندلیاں والا کے اے سی صاحب سے کہ یہ 3 ٹرک جو آٹے کے آتے ہیں یہ کم ہیں، 4 آتے ہیں یہ کم ہیں، تو ان کو چاہیے کہ 4 کی بجائے 7 یا 8 ٹرک ہوں تو پھر روزانہ کا آٹا پورا ہوگا۔ تو ایک بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ وہ یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہاں، مجھے یہ آٹا لینا ہے۔ آٹا لینے بھائی آیا ہے، تو آپ کو کتنی دیر سے یہاں کھڑے ہیں؟ ان کو گھنٹہ ڈیڑھ لگ گیا، نہیں ملے آٹا۔ گھنٹہ ڈیڑھ سے بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں تو ان کو آٹا نہیں مل رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹا تو ٹرک میں موجود ہے لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کم پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو تحصیل تاندلیاں والا کے لوگ ہیں یہ اپیل کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ وہ آٹے کی جو ہے کیپیسٹی کو بڑھائیں، زیادہ مقدار میں آٹا دیں تاکہ لوگ غریب عوام جو ہے وہ آٹا لے سکے۔ جی آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ جی آٹا لینے آئے ہم بھی۔ تو آپ کو آٹا نہیں مل رہا ہے، کتنی دیر سے کھڑے ہیں یہاں پہ؟ ابھی یہی کوئی 1 گھنٹے سے کھڑے ہیں۔ 1 گھنٹے سے یہ بھی بھائی کھڑا ہے تو اس کو بھی آٹا نہیں مل رہا، حالانکہ موسم کی شدت بھی ہے، سردی بھی بڑھ رہی ہے، اب شام ہونے کو ہے، تو کافی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ آٹا کم ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ 3-4 گاڑیاں یہاں پہ آتی ہیں لیکن کم پڑ رہا ہے۔ تو انتظامیہ سے یہ لوگ اپیل کرتے ہیں کہ یہ آٹے کی جو کیپیسٹی ہے، یہ تعداد ہے، یہ گاڑیوں کی یہ بڑھائی جائے اور سہولت بازار کے اندر رکھ کر جو ہے نا آٹا عوام کو دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دی گیا کیمرہ مین عبدالغفور کے ساتھ اظہر شہین، آواز نیوز، تاندلیاں والا، پاکستان۔ اب رخ کرتے ہیں علی پور کا، جہاں پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق علی پور کا موضع مکول ہڈیر کی حدود بستی دھرنو والا میں رات تقریباً 4 بجے ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ 15 پر کال کرنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ اہلیہ علاقہ کا ایس ڈی پی او علی پور خالد رؤف اور ڈی پی او مظفر گڑھ احسن اقبال سے کارروائی کا مطالبہ ہے۔ رپورٹ محمد یعقوب، آواز نیوز، تحصیل علی پور۔ خبر شامل کرتے علی پور سے، جہاں پر ہمارے نمائندے محمد یعقوب کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح علی پور میں بھی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے علی پور کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی سڑکوں پر نکل آئیں۔ جتوئی چوک سے کالج چوک تک احتجاجی ریلی میں بچے، بڑھے، جوان شریک تھے۔ شرکا کا کہنا تھا وزیر اعظم پاکستان فوری کوئٹہ جا کر شہداء کے لواحقین کے مطالبات تسلیم کریں ورنہ ملک بھر کی طرح علی پور میں بھی دھرنا جاری رہے گا۔ رپورٹ محمد یعقوب، آواز نیوز، تحصیل علی پور۔ خبر شامل کرتے علی پور سے، جہاں پر ہمارے نمائندے محمد یعقوب کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح علی پور میں بھی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے علی پور کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی سڑکوں پر نکل آئیں۔ جتوئی چوک سے کالج چوک تک احتجاجی ریلی میں بچے، بڑھے، جوان شریک تھے۔ شرکا کا کہنا تھا وزیر اعظم پاکستان فوری کوئٹہ جا کر شہداء کے لواحقین کے مطالبات تسلیم کریں ورنہ ملک بھر کی طرح علی پور میں بھی دھرنا جاری رہے گا۔ رپورٹ محمد یعقوب، آواز نیوز، تحصیل علی پور۔
भवाना लाइट्स न होने की वजह से शाम होने के बाद दरिया चनाब का दोस्त मोहम्मद लाली पुल अंधेरे में डूब गया है। 4 साल पहले पुल बनाया गया जहां पर लाइट्स लगाने के लिए पोल लगाए गए। लाइट्स तो ना लगाई जा सकी मगर पोल गायब होना शुरू हो गए हैं। अंधेरा छा जाने के बाद से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे परवेज इकबाल चद्दर से। जी परवेज इकबाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बुआना शाम होने के बाद दरिया चनाब के दोस्त मोहम्मद लाली पोल अंधेरे में डूब गया है। 4 साल पहले पोल बनाया गया और लाइट्स के लिए पोल भी नस्ब किए गए। लाइट्स तो ना चलाई जा सकी मगर पोल गायब होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से अंधेरा छा जाता है। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर राहगीरों का कहना कि यह पुल बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ से लोग और तजारती सामान फैसलाबाद, जान, सरगोदा, चनियोटा और लालियाँ को जाता है। अंधेरे में डकैती, राहज़नी की वारदातें होती हैं। इसके अलावा हादसा की शरह में भी इजाफा हुआ है। कीमती जानों का ज़िया मामूल बन गया है। गाड़ियों की तबाह हो गई हैं, कई लोग जख्मी हो गए हैं। शहरियों का कहना है वापडा के एहलकारों की नाअहली की वजह से शहरी सड़कों पर आ गए। ज्यादा बिल आने पर अवाम ने एहतजाज कर डाला। तफसीलात के मुताबिक सिटी तांदलियावाला में वापडा एहलकारों की नाअहली की वजह से ज्यादा बिलों के आने पर अवाम ने पुल नहर बंगला पर धरना दिया। फैसलाबाद ओकाड़ा साहिवाल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके ज्यादा बिल आने का रोना रोते रहे, जबकि इंतजामिया ये सब जानने के बावजूद झूठी तसल्ली देने को भी ना आ सकी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आवाज़ न्यूज़ चौधरी अजहर शाहीन से। जी अजहर शाहीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, तांदलियावाला में वापडा के नाअहल एहलकारों की वजह से गरीब आवाम सड़कों पर रुलने पर मजबूर हो गई। तफसीलात के मुताबिक सब डिवीज़न तांदलियावाला में वापडा की नाअहली की वजह से आवाम को ज़्यादा बिल आने पर शहरियों ने पुल नहर बंगला पर धरना दे दिया। फैसलाबाद उकाड़ा साहिवाल रोड बंद करके अपने बिल हाथों में पकड़कर गुर्बत और महंगाई का रोना रोते रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि पहले महंगाई इतनी है कि रोटी पूरी करना मुश्किल है, हम अपने बच्चों की रोटी पूरी करें या वापडा की तरफ से 300 की बजाय 3000 बिल अदा करें। फैस्को की तरफ से बिल नहीं, हमारी खुदकशियों के परवाने जारी किए गए हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फैस्को के आला हकाम से अपील की कि हमारे वापडा बिल फ़ौरन दुरुस्त किए जाएँ और गुर्बत शहरियों, गरीब शहरियों से जीने का हक ना छीना जाए। जी, सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के सफारत खाने पाकिस्तान में सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज की सरपरस्ती में कश्मीरी हक की खुद इरादियत के दिन की मुनासिबत से मीडिया ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें सफारत खाने के आला हुक्काम और प्रिंट मीडिया समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। सऊदी अरब रियाज से आवाज़ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शाहीन जावेद की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद में उनकी कुर्बानियों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया और मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर आगाही देते हुए कश्मीरी तारीखी मौक़िफ़ की हिमायत की। उनका ये भी कहना था कि कश्मीर में गुज़श्ता 7 दिहाइयों से जारी भारतीय मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की पामालियों को यकीनी तौर पर ख़त्म करना होगा। सफ़ीर पाकिस्तान का मज़ीद कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर अवाम के हक खुद इरादियत की नफ़ी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन जंग किसी भी तनाज़े का हल नहीं। सफ़ीर पाकिस्तान ने कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद में अपनी सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत का भी इरादा किया। मीडिया ब्रीफिंग के बाद सफ़ीर पाकिस्तान ने मीडिया के नुमाइंदों से कश्मीर कॉज को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से तजावीज़ दी और उनके सवालात के जवाबात भी दिए। पिंडी घेप खोड़ के लोगों ने मच कोयटा में कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज किया और खोड़ चौक पर बैनुल सूबाई रोड को बंद कर दिया, जिसकी वजह से रावलपिंडी, पिंडी घेप, तल्लागंग, सरगोदा की ट्रैफिक बंद हो गए। हर किस्म का राब्ता मुनक़ता हो गया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि कोयटा मारे जाने वाले वर्षा के मुतालबे मंजूर किए जाएं, वरना ये रोड मुस्तकिल बंद कर देंगे। तहसील साहिवाल में सानहा मच कोयटा के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सईद इंतखाब अली शाह ने की। ये रैली हुसैनाबाद इमाम बारगाह से निकाली गई। हुसैनाबाद में बाजार सर्कल रोड से होती हुई लारी अड्डा पर धरना दिया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा, ये पुरअमन रैली और धरना है। हर मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल हुए और लोगों ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। धरना लारी अड्डा पर अभी भी जारी है। धरने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। रिपोर्ट मोहम्मद इसाक, तहसील रिपोर्टर, आवाज़ न्यूज़, साहिवाल, सरगोदा।
माशाल्लाह बाबा। जद्दा सऊदी अरब से आतिफ अली वट्टू की रिपोर्ट। परदेस में देश के मजे। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी मशहूर होटल ज़ियाफत रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर चौधरी शहबाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मशहूर पाकिस्तानी होटल ज़ियाफत रेस्टोरेंट के ओनर ख्वाजा खावर नवीद की जानिब से मदीना मुनव्वरा में ज़ियाफत रेस्टोरेंट की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब और पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुमताज़ शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब चौधरी शहबाज थे। तकरीब में नुमाया शिरकत करने वालों में इरफान नईम, चौधरी जफर, मियां नईम इकबाल, डॉक्टर जीशान, सदर मुस्लिम लीग नून मदीना मुनव्वरा चौधरी अकबर, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून यूके मोहम्मद अकरम साजिद, अकरम आवान और अब्बास और दीगर शामिल थे। सऊदी हुकूमत की जानिब से नया पोर्टल मुतारफ सऊदी महकमा डेटा और इंटेलिजेंस अथॉरिटी के ताउन से महकमा ID सर्विस का आगाज। सऊदी शहरियों और तारकीन वतन को अब प्लास्टिक दस्तावेज़ात साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं। नए अबशर पोर्टल के जरिए शहरी सफ़र में अपने पास दस्तावेज़ात का डिजिटल वर्जन रख सकेंगे। बैंक और दीगर सरकारी लेन देन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दस्तावेज़ात का डिजिटल वर्जन बगैर इंटरनेट के स्मार्टफोन के जरिए दिखाया जा सकता है। दस्तावेज़ात के तस्दीक मैदान प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के जरिए की जा सकेगी। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके खरमपुर में सुल्तान व नहर से कीमती सरकारी दरख्तों को फॉरेस्ट गार्ड की मिली भगत से सरेआम काटा जा रहा है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया के नवाई इलाका खुरमपुर सुल्तानवा नहर से कीमती सरकारी दरख्तों को फॉरेस्ट गार्ड की मदद से शरेआम काटा जा रहा है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि एक आदमी बगैर किसी डर खौफ के दरख्त काट कर रेडी पर लाद रहा है, क्योंकि वो ये चोरी फॉरेस्ट गार्ड की मदद से कर रहे हैं, इसलिए उसे किसी का डर खौफ नहीं। महकमा जंगलात के अहलकार हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ दरख्त उजाड़ो मुहिम पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर, आवाज़ न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। कामोकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन कामोकी के सरप्रस्त राना तस्वीर अशरफ, सदर मोहम्मद शफीक मुगल, चेयरमैन राना मोहम्मद अयूब खान, वाइस चेयरमैन राना अतीकुर रहमान, नायब सदर सेठ केसर अमानत, जनरल सेक्रेटरी राना नईमुल्ला, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद काशिफ, सेठ मोहम्मद मुश्ताक, सेठ मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद तारिक होकर दीगर सहाफ़ियों ने ब्यूरो चीफ मीडिया एक्सप्रेस मियां यासिर के साथ SP सिविल लाइन की बदइखलाकी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए IG पंजाब और RPO गुजरावाला से मुतालबा किया कि सूरत हाल का फिलफोर नोटिस लेते हुए SP सिविल लाइन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। बसूरत दीगर सहाफ़ी बरादरी भरपूर एहतजाज करेगी। रिपोर्ट नुमाइंदा आवाज़ न्यूज़ कामोकी मोहम्मद तारिक खोकर।